نوع ما ودینه اومانه لطایی همین برادر ما کش برادر ما کش علامت گیرن اولا مردانی برادر شما از کیفا میدید شما برادرتون در گفتاری شما بودید که برادرتون کشتار شد ما عادیله ندر اومدم گفت ودینه محمود لو ایمور چی اومد قواز اومد عادیله پلیسیا ریوتو بودن خب همونجا در اومدم گفت ودینه محمود لو کیا من گفتم مور برا گفت اینه قواز اومد دیگه ایمور مرد من $2 من نشون دادم اونجا تمام دیگه ندیدم آورد باید شما در حالتی بودید که برادرای شما روز دوم بیگو ساعت 21 باید در آخری میرفتن و من روزی همین نهم بیگاش من خطیش ای کار اومدم خطیش ای کار اومدم و دیگه جو زندگی میکنم من دیگه جو زندگی میکنم و اجای زندگی میکنم خطی اودینای قدیر یک کارت خوبه اودینای قدیرم برادری شماست بچه کار بابا همون زنگ میزنه کارچه پول میتونم بیایی کی زنگ میزنه؟ ولود زنگ میزنه رابطه دارید؟ اون چیزی که باید میداد موزدی کارید موافق این عریضه شما در مکتبی که شما در اونجا ساختمان بردید در اکتبر کی پول؟ اما در زنگ نمیزنه باید اما خوشم با میرن اونا در یک ماشین نشسته در یک تاکسی همطور میروند؟ میروند در کدام مدرسه میروند؟ اما پیش چی داری؟ Стоянка نزدیکی на Экватор. Шахинский шоссе, район Реутова. همونجا رفت و همونجا یفتم شما روز نهم خبری رفتنی برادرتون که به سری پول رفت اون مزد کاری که 3 نفر اون چی شما رو باید داده میشد بعد این روز دهم شما خبری مرده برادر شما کوفتن سر کردید برادر دهم کوفتن سر کردم بوده تا ساعت 1 یفتم یکیم روز ما شما رفتین همون عدل ریوتو برای چی عدل ریوتو شما رفتین من نفهمیدم ما اونجا رفتم ماشین یفتم نه اولا شما برادر شما برآمد رفت خبر در کجا و آخری نبود که مایا شما اون رفتین عموما ریوتو برای چی فکر کنید در ریوتو و در دیگه جا است برای چی دیگه جا رفتین ما تاکسی در زنگ زدیم شما خود تاکسی که رفته بودن جلد تاکسی را که ماشین در همون تریتوری ریوتو است فکر درست کردید ما تاکسی در برومدیم زدم شما میدونید با کدام تاکسی رفته بودن تاکسی دودار ما یخوی عبدالقادر تاکسی است با برادرتون نشسته تاکسی رفته وای تاکسی است ما با هم گمشی با تاکسی باز زدم برومدیم وای تاکسی باز زدم همون نمر ماشین چه گفت همون خیلی پیدا کردن جای بودیم ماشین جای بودیم همون آدرس داد ما رفتیم یک روز همونجا یفتم ما خبر یفتید آدرس ماشین یفتم آدرس ماشین و با اونجا آدرس ماشین یفتم رفتیم آدرس ماشین دیدم درش ده همین زنگ زدم تلفنی کی بود تلفن عبدالقادر زنگ زدم که گیران شده است دیدم با چی دیدید با ماشین پرونده بود ماشین نه اما سوز بود بالونش پرداخت نداد نه که بالونش نگاه نکردم بالونش با ماشین تا خوردم با پیش تاکسی رفتم ما گفتم همین شافیر همین کجا داره گفت نمیدونم ما گفتم یکم گپ نشدی گفت شاه همینجا پرام شد پرام گفت پدروب نگفت وای همون تاکسی شاه کار میکنه با پیش بایرات میاد روز بچه بوده گفت همینجا گفت 4 تا گفت زدن شاه یک تا اسکور قطعی بود 3 تاشون ناروشنی قطعی بود تاکسی ما ده همین خیلی گفت بعد ما راست که همین اسکوری گفت ما اسکور رو پشتیدن سر کردم همین گذشته که آدم رو اسکوری کجا ده گفت همین تا همین دارم اسکور در اومد رفتم ما گفتم هم خیلی آدم کوفته گشتم گفت کی گفت ما گفتم ودینه محمدلو گفت تاکی خونه تو بود ما گفتم کی گفت عبیل زفر است دویم شخصی کی؟ برانیمت خوب است از این 4 نفری برادر عبیل زفر هست اینجا عبیل زفر هست اینجا بعد در اومدم عبیل زفر دیدم وضعیت بیزی اون دیگه بچه ها گفت محمدلو قطعی نه اون همده گشتم بعد اونجا کرشش رفته گل میشه را گفتم برادر شما که با زبان روشی میشه اومدیم گفت همونجا گفت میشه کتو تاکوی که میشه گفته یا برادر شما گفت با همون را زدیم
Zadanlar nazemine. О, задия. Ёшам ҳамашам талба задия. Ба ма гуфтум Муҳаммадову намедунам. Исмусам ба поём фуромадам. Поём фуромадам ба охраннико будан. Охранникои больница. О, гуфт смертельный умер гуфт. Смертельный умер гуфт. Ма гуфтум кто был? Гуфт не знаю. Фамилия не знает? Нет, не знаю. Ҳамин хел гуфт ки ма тамом кардам. Ба бурuma Адилияни куҷода гуфт Адилияни бурутар буда. Ҳам одаму пушида рафтам. Адилияни дур омадам. Soat чанд ба тахминан? Тахминан соатҳои 4-3 ҳамхел буда, 4-3 ҳамхел буд. Адилияни дур омадам. Мо гуфтам ман ҳамхел одам кофтаистам. Гуфт фамилия. Ҳамон фамилия ҳамхел. Ба рефтам дежурни гуфт Одинаи Маҳмадов куто? Мо гуфтам брат. Умер гуфт. Вообще ман бовар намекунам. Вай даже сигарет намекашам. Ҳамон гуфтам бо дуташ гуфт ҳамиҷа дар гуфт. Дуташ ҳамиҷа дар гуфт допрос дад. Допрос дад. Баб гуфт шумо берун бироед. Амир. Ходир ва Амир. Амир. Искандаров Амир. Онҳо дар дохилӣ буданд. Бояд дохили Адилияни буданд. Баъд дежурни гуфт шумо берида бесте. Берида бестем баъд я ним соат ҷо метем. Баъд ним соат ҷо метем. Як соат гузашт. Не ҷо наметия. 2 соат гузашт ҷо наметия. Соат 8 шудиста. Охирӣ набуд бо шумо ба бародаронатон. Не, баъд буромад. Шумо дидем ки онҳо дар дохилӣ буданд. Дохилда буданд. Баъд бо дуромадим мо гуфтум, ам дежурнам мо гуфтум ма ҳамуро бинам мумкин аст. Русӣ қати гап зад Фарадова. Я сказал, дежурному, я могу его лицо видеть? Я его лицо видел. Может он, может не он. Это про двух, которые были еще там. Вот про Ходира и Амира. Амира. Ну ты же их видел. Я Адилияни сказал, вот дежурный сказал, я могу их лицо видеть? Да, видит. Ну ты их на самом деле своим глазом видел? Там глазом видел. Они были внутри, живые были. Живые были. Вот о чем мы говорим сегодня. Смотри, я сейчас перебиваю, говорю, товарищу. Я начну говорить к тому, что сегодня, может, их живых нету. Но они тогда были живые. Да, живые были. Я оба видел. Вот убит ваш брат, убит третий, пришли за деньги от работодателя получать. Они, вот я сейчас разговор буду вести, ты подумай. Почему я тебе говорю, что сегодня молчание таджиков приводит к тому, что вас похоронят вот так пачками, и все будете молчать. Вас, смотри, вашего брата уже, говорят, передозировка. Вы знаете, ваш брат не курит, читает молитву, не занимается дурной. Сейчас он вам напишет, в Таджикистан привозит бумагу, отдаете, и там скажут передозировка. Знаете, для чего это будет? Позор всему, правильно, вашей нации получается. Что вы потеряли самое главное в доме у вас. Нет вашего брата, вы его больше не возвратите назад. Но для того, что надо его отправить, хотя бы те же, которые тоже ваши братья, еще трое получается. Ну пришли помогать, получается, в открытое поле, стоянка, я все это изучал, ваши правды. Они просто были расстреляны на месте. А потом они были избитыми, потом передавали. И до сих пор, потому что таджики, получается, до сих пор вам не показывают в открытой форме, где они находятся. Еще сейчас будут говорить, а их не было же. Вот вам надо настаивать, что их ты глазами видел своими личными. Ты своих я видел его, я на решетке был, За решеткой. За решетком видел да. Привезли его. Да. Они говорят, да. Все, потом... И все, вот сегодня смотрите, вам надо справку забрать у следователя СКП, чтобы отправить тело на родину. 9 числа было убийство, совершено убийство. Факты соответствуют. Люди были задержаны. Куда они пропали, неизвестно. Вам как брату тоже неизвестно. Таксопарк ничего не знает. Завтра будем вмешаться в данный вопрос, я лично в игру вмешаться буду. Потому что вы уже говорили. И бояться вам не надо как. Вот вы как брали 2-го, там 3-го мэру. Молчать не надо, мы с этого мира ничего с собой не заберем. Каримов умер, ушел, ничего с собой не забрал. Миллиарды имели, никому это миллиарды не нужны. А мы потеряли красивого молодого парня, вашего брата. Вот сейчас вы едете похоронить своего брата, да, забирайте. Вы должны говорить, да, я возвращаюсь и буду в суде, этих преступников надо найти. Даже если были ваши братья преступниками, расстреляны были на одном месте, да, но его совершили люди, такого закона нету, расстрелять людей. Они не были преступниками, в том числе ваш покойный брат. Он ничего не продавал здесь. Он пришел за свои заработные деньги, которые работодатель его обманывал. А раньше этот ваш брат его дачу охранял. Понимаете, что жизнь 4 таджиков всего стоила 250 000 рублей. Вот так история нас сегодня толкает, на что идти. Поэтому примите мои соболезнования. Самое главное, ваше мужество, сегодняшний день, мы отправим, там 27 000 рублей стоит тело, отправим, похороним.
там дома вас знают. Но не забывайте самое главное, ваш сегодня именно в первую очередь, не барану резать, не корову резать дома, не читать там 40 дней, а ваша задача наказать тех, которые совершили преступление. Так делают чеченцы, так делают ингуши, так делает весь мир, который у них мужество есть. А молчать не надо. Я рядом с вами, не надо, нечего вам бояться. Я считаю, это умышленное убийство, созданное убийство, организуя преступные группы, которые убрали. Просто потому что они из Таджикистана. А мне без разницы, что он узбек или киргиз. Он мой брат, близкий. Он кровь, у него есть тоже есть. Нет его. Поэтому наша задача расследовать, добиваться во всех сайтах, во всех газетах, что это преступники были найдены. Понятно как?